ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोगाय प्रक्षालित सकलभूतमलकलङ्काय मणिरूपासित तीर्थाय सरस्वती रत्नोद्धृताय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमप्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलगुरुश्रद्धं संश्लेषं परिवर्धकं धर्मसम्बन्धं प्रतिबोधकार्यं शास्त्रं श्रीकार्तिकेयनुपेक्षानामदेव अस्य मूलग्रन्थकारः सर्वदेवा दुत्तरग्रन्थकारः सिकन्दरदेवा प्रतिगुणधरदेवा तेषां च श्रीकार्तिकेयस्वामीति श्रोताय साधारणतया सर्वन्तु मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं पुण्यपुण्डार्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की भोलेनाथ पार्श्वनाथ भगवान की चंद्रप्रभ भगवान की शांतिनाथ भगवान की शशनाथ महावीर भगवान की ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की आचार्य श्री कुंदकंद गुरुदेव की आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की मम गुरुदेव श्री जयगुरु जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीन करोड़ों महाराजों की द्वादशांग नानी माता की श्री कार्तिकेय अनुपृच्छा की जैन धर्म के देवं तेहं देवं वन्दितात वणिन्द परिपूज्यम् उच्चमारुपेयो भव्यजनानन्द जननियो। पिछली गाथाओं में बाह्य तप के अंतर्गत हंसन नमोदर वृत्ति परिसंख्या रसद प्रत्याग विविध से आसन और कायक क्लेश इन 6 तपों को देखा था। अब अभ्यंतर तप का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं सबसे पहला तप प्रायश्चित तप के बारे में बताते हैं। गाथा नंबर 450 450 या 451 450 दोषण करेति स्वयं अन्नम पीणम कारयति ज्योतिविहं दोषण करेति स्वयं अन्नम पीण कारयति ज्योतिविहं कुंवाणं पीण इच्छति तस्य विश्वरि पराहोति कुंवाणं पीण इच्छति तस्य विश्वरि पराहोति दोषं न करेति संयम अन्नं पीण करेति ज्योतिविहं कुंवाणं पीण इच्छति तस्य विश्वरि पराहोति दोषं न करेति स्वयं अन्नं पीण करेति ज्योतिविहं कुंवाणं पीण इच्छति तस्य विश्वरि पराहोति। ಯಾವ ತಪಸ್ವಿ ಮುನಿಯು ಮನ ವಚನ ಕಾಯದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ದೋಷ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೂ ಯಾರಾದರೂ ದೋಷ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಮನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಮುನಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಿಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನುತ್ತದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧಿಯ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೆಂದಿದೆ.
ಪ್ರಾಯದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಚಾರಿತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಚಾರಿತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ಸಾಧು ಜನರು. ಅವರ ಚಿತ್ತ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಆತ್ಮನ ವಿಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧ. ಅವರ ಚಿತ್ತ ಅರ್ಥಾತ್ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ಯಾವ ತಪಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳ ವಿಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಮೊದಲಿನ ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಮುನಿಯು ಮನ, ವಚನ, ಕಾಯ ಮತ್ತು ಕೃತ ಕಾರಿತ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ತಪ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮುನಿಗಳ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ 10 ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಹೀಗಿವೆ: ಆಲೋಚನೆ, ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣ, ಉಭಯ, ವಿವೇಕ, ವಿಸರ್ಗ, ತಪ, ಛೇದ, ಮೂಲ, ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾನ. ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ, ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರಾದ ಮತ್ತು ದೇಶ ಕಾಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಗುವಿನಂತೆ ಸರಳ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಲೋಚನಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಈ ದೋಷವು ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತನ್ನಿಂದಾದ ಆ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣ ಎಂಬ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದೆ. ಶುದ್ಧ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾದಾಗ, ಶುದ್ಧವನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅಶುದ್ಧವನ್ನು ಶುದ್ಧವೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಆಲೋಚನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಉಭಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ತಾನು ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುವು ತನ್ನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಬರದಂತೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು, ಹಾಗೂ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಷಾಯಾದಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ವಿವೇಕ ಎಂಬ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದೆ. ಕಾಯೋತ್ಸರ್ಗ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯುತ್ಸರ್ಗವಿದೆ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಅನಶನಾದಿ 6 ಬಾಹ್ಯ ತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ದಿನ, ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾಸಾದಿಗಳ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಮುನಿಗಳ ದೀಕ್ಷಾ ಛೇದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಛೇದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಎನ್ನುವರು. ಪುನಃ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮೂಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಎನ್ನುವರು. ಕೆಲ ದಿನ, ಕೆಲವು ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಸಂಘದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಎನ್ನುವರು. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ 2 ಭೇದಗಳಿವೆ: ಗಣ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಗಣ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ. ಪಿಂಚವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿದಾಗ ಮುನಿಗಣ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿವಂದನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಣ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ. ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆಚಾರ್ಯರು ಆಜ್ಞೆ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೌನಪೂರ್ವಕ ತಪಶ್ಚರಣ ಮಾಡುವುದು ಅಗಣ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ. ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದೆ. ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಶ್ರದ್ಧಾನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದೆ. ತತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾನದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಾಪನಾ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಮೂಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಸಮಾನವಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಮಹಾವ್ರತಗಳನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ದೂರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದು ಉಪಸ್ಥಾಪನಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದೆ. ಈ 10 ತತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 9 ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ದೋಷದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. जो दिव्यम स्वयं दोषा न करेगी अन्नम बिना करे। जो मणि मनोवचन काय से स्वयं दोष को नहीं करता है, दूसरे से भी नहीं कराता है, या और कोई करे तो उसे अच्छा भी नहीं मानता, कुब्बान बिना अच्छा जी तस् परा विश्वासी होती, उसके उत्कृष्ट विशुद्धि होती है, अर्थात उसके लिए प्रायश्चित का तप होता है। क्या कहते हैं कि जो तपस्वी मुनि मन वचन काय से स्वयं दोष को नहीं करता, न दूसरे से कराता है, और कोई और करे तो उसे अच्छा भी नहीं मानता, उसके लिए उत्कृष्ट विशुद्धि होती है। यहाँ पर विशुद्धि से आशय और उसका तात्पर्य प्रायश्चित से लगाना चाहिए।
प्राय का अर्थ होता है प्रकृष्ट चारित्र। अतः प्रकृष्ट चारित्र जिसके हो उसे भी प्राय कहते हैं। इसलिए प्राय माने साधु लोग उनका चित्त जिस काम में हो उसे प्रायश्चित कहते हैं। अतः जो आत्मा की विशुद्धि करता है वह प्रायश्चित कहलाता है। अथवा प्राय माने अपराध, उसकी चित्त अर्थात शुद्धि को प्रायश्चित करते हैं। जिस प्रकार से नीर समस्त मैल को धो देता है, कपड़े को साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं? जल। जल से सारे दाग दूर जाते हैं। उसी प्रकार से प्रायश्चित के माध्यम से अपराध दूर हो जाते हैं। प्रायश्चित अर्थात पश्चाताप। पश्चाताप होता है ना हमारे लिए, अरे मैंने कैसा गलत किया। अंदर में जो ग्लानि का भाव होता है, अंदर में जो जो ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को धिक्कारता है कि मैं कैसा दुष्ट हूँ, मैं कैसा पापी हूँ, मैंने कैसे दुष्कृत्य किए। तो इस प्रकार का जो मन में चिंतन कर अंदर से ग्लानि का होना वह प्रायश्चित है। और जिसके लिए वास्तविक प्रायश्चित होता है वह दोबारा उस दोष को जीवन में दोहराता है। चित्त की विशुद्धि जिससे हो, आत्मा के विकार जिससे दूर हो, वह प्रायश्चित कहलाता है। सारांश यह है कि जिस तप के द्वारा पहले किए हुए पाप की विशुद्धि होती है, पहले किए हुए व्रतों में पूर्णता आती है, उसे प्रायश्चित। पहले व्रतों में दोष लग गए और प्रायश्चित के माध्यम से व्रतों में पूर्णता आती है। तो पहले वे किए हुए जो अपराध जिसके माध्यम से दूर होते हैं वह प्रायश्चित है। इस प्रकार जो मुनि मनोवचन काय और कृतकार्य अनुमोदना से दोष नहीं करता है उसके लिए प्रायश्चित नाम का तप होता है। मुनियों के आचार में प्रायश्चित के 10 प्रकार के भेद बतलाए हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धा। तो सबसे पहला प्रायश्चित कौन सा है? आलोचना। क्या होता है? आचार्य क्या कहते हैं कि एकांत स्थान में बैठे हुए प्रसन्न चित्त और देश काल को जानने वाले आचार्य के सामने विनय पूर्वक जाकर के और बच्चे की तरह सरल चित्त से शिष्य के द्वारा अपना अपराध निवेदन करना आलोचना नाम का प्रायश्चित कहलाता है। जब आचार्य, जब गुरु महाराज एकांत में बैठे हैं सबके सामने अपने दोषों को एकांत में, और जब शांत चित्त हो कुछ तो अपने अपराध को उनके सामने ला करके, और जिस प्रकार से बच्चा होता है ना वो सरलता से अपने सारी बातों को कह देता है, उस प्रकार से अपने समस्त दोषों को बिना छुपाए, बिना छल कपट के और उनके सामने व्यक्त कर देना, यह आलोचना नाम का प्रायश्चित है। दूसरा, अपने दोष को यह कहकर कि मेरा यह दोष मिथ्या हो, उस दोष के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को प्रकट करना प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित है। दोष हो गया और उसके प्रति यह मेरा दोष मिथ्या हो, यह मेरा दोष दूर हो, इस प्रकार से मन में यह चिंतन करना, विचार करना, यह क्या कहलाता है? प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित। शुद्ध वस्तु में भी शुद्धता संदेह होने या शुद्ध को अशुद्ध अथवा अशुद्ध को शुद्ध समझ लेने पर आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों किए जाते हैं। कि शुद्ध वस्तु में भी शुद्धता का संदेह होने, शुद्ध में भी शुद्धता का संदेह होने पर कि आत्मा तो क्या है? शुद्ध है, लेकिन उसमें भी संदेह होना, तो इस प्रकार से, और अशुद्ध को शुद्ध समझ लेने पर इस प्रकार से आलोचना और प्रतिक्रमण
दोनों किए जाते हैं। इससे उभय प्रायश्चित होते हैं। और जो वस्तु लागी हुई दो या वह वस्तु यदि अपने भोजन में आ जाए अथवा मुख में चली जाए तथा जिस वस्तु के ग्रहण करने पर कषाय वगैरह उत्पन्न होती हो उस सब वस्तुओं का त्याग किया जाता है। इसीलिए नाम का प्रायश्चित है। कोई जो वस्तु है अगर उसका त्याग करते हैं तो भूल से भोजन के माध्यम से वो वस्तु चली गई, हाँ? या कोई ऐसी वस्तु चली जाए खाने में आ जाए जिससे मन में कषाय हो तो उस ऐसा होने पर, हाँ, उस वस्तु का त्याग करना, उन सब वस्तु का त्याग किया जाता है। तो इसको कहते हैं विवेक नाम का प्रायश्चित। कायोत्सर्ग करने को उत्सर्ग प्रायश्चित कहते हैं। अपनी काया का उत्सर्ग करना, अपनी काया से दृष्टि को हटा करके, उपयोग को हटा करके अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में लगाना उत्सर्ग नाम का प्रायश्चित है। पहले कहे हुए अनशन आदि 6 प्रकार के तपों को करना वह तप नाम का प्रायश्चित है। दिन, पक्ष और मास आदि का विभाग करके मुनि दीक्षा छेद देने को छेद प्रायश्चित करते हैं। कि कोई दोष लग जाए दारिद्र्य में तो आचार्य दीक्षा को छेद देते। एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष आदि इस प्रकार का प्रमाण करके दीक्षा को छेद देना। उस समय वह मुनि दीक्षा से उसे दूर कर दे। वह मुनि नहीं है, इतने दिनों के लिए वह मुनि दीक्षा से रहित हो जाए, ऐसा यहाँ पर छेद नाम का प्रायश्चित करते हैं। पुनः दीक्षा देने को मूल प्रायश्चित देते हैं और फिर वो अवधि पूरी होने पर फिर पुनर्दीक्षित होते हैं। पुनर्दीक्षित होंगे तो क्या होगा कि भाई मान लो कि 15-20 साल की दीक्षा और दीक्षा छेद दी गई तो पूरी 15-20 साल की दीक्षा। अब जो आज दीक्षित हुए हैं और उनके बाद तो उनसे छोटे जाएंगे, भले 20-25 साल की 35 साल की दीक्षा हो जाए और ऐसी दीक्षा अगर छेद दी गई हो एक दिन के लिए भी तो वो क्या हो जाएगा कि अगर आज दीक्षा हुई ना उनके साथ में तो उनके समकक्ष कहलाएंगे, या उनके आगे पीछे हुई तो वो बड़े कहलाएंगे और ये छोटे कहलाएंगे। इस प्रकार से मूल नाम का प्रायश्चित होता है। फिर क्या है, कुछ दिन, कुछ पक्ष या कुछ मास के लिए मुनियों के संग से पृथक कर देने को परिहार नाम का प्रायश्चित कहते हैं। कि कुछ समय के लिए महीना, मास, दिन आदि का प्रमाण लेकर के संग से पृथक, संग से अलग कर देने को परिहार नाम का प्रायश्चित कहते हैं। वहाँ भी 2 प्रकार का कहा, गण प्रतिबद्ध और अगण प्रतिबद्ध। हाँ, फिर क्या करें, पीछे आगे करके मुनि की वंदना करने पर मुनिगण उसे गति वंदना नहीं करते। यह गण प्रतिबद्ध परिहार प्रायश्चित है। पीछे आगे करके नमस्ते करते हैं अपने संग के मुनियों को, अब वे प्रति नमस्ते नहीं करेंगे तो उसे गण प्रतिबद्ध परिहार नाम का प्रायश्चित है। जहाँ आचार्य आज्ञा दे वहाँ जाकर मौन पूर्वक तपश्चरण करना अगण प्रतिबद्ध परिहार प्रायश्चित। जहाँ पर आचार्य आज्ञा दे उस स्थान पर जाकर के और मौन पूर्वक बैठो, क्या करो, तप करो, वह अगण प्रतिबद्ध नाम का परिहार प्रायश्चित है। तत्वों में रुचि होना अथवा क्रोध आदि छोड़ना श्रद्धा नाम का प्रायश्चित है। तत्पर सूत्र 9वें अध्याय में श्रद्धा स्थान में उपस्थापना भेद दिखाया है, बतलाया है और उसका लक्षण मूल प्रायश्चित समान है। अर्थात महाव्रतों का मूल से उच्छेद करने, दीक्षा छेद देना उपस्थापना नाम का प्रायश्चित है। और इस यह 10 प्रकार का प्रायश्चित तत्पर सूत्र में प्रायश्चित के 9 ही प्रकार बतलाए हैं। दोष के अनुसार देना चाहिए। जितने भी प्रकार के जो प्रायश्चित है यह आचार्य के द्वारा शिष्य के दोषों को दूर करने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार से अपन ने प्रायश्चित नामक तप का स्वरूप जाना। अब आगे गाथा नंबर 451 जाते हैं।
अहकरी पमादेय दोषो जदि एदी तंपि पयडेरि अहकरी पमादेय दोषो जदि एदी तंपि पयडेरि निर्दोष साहु मूले दस दोष विवर्जितो होतुम् निर्दोष साहु मूले दस दोष विवर्जितो होतुम् अहकवी पमादेय दोषो जदि एदी तंपि पयडेरि निर्दोष साहु मूले दस दोष विवर्जितो होतुम् अहकवी पमादेय दोषो जदि एदी तंपि पयडेरि निर्दोष साहु मूले दस दोष विवर्जितो होतुम् ಗಾತಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಮಾದದ ವಶೀಭೂತರಾಗಿ ತನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೋಷ ಉಂಟಾದರೆ ನಿರ್ದೋಷ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಧುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ದೋಷಗಳಿಂದ ರಹಿತರಾಗಿ ತನ್ನ ದೋಷವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾವಾರ್ಥ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 4 ವಿಕತೆಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಕತೆ, ಭೋಜನಕತೆ, ಚೋರಕತೆ, ರಾಜಕತೆ, 4 ಕಷಾಯ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ, ಇವು 15 ಪ್ರಮಾದಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಮಾದಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಧುಗಳ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೋಷ ತಗಲಿದರೆ ಆ ಸಾಧು ತನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧುಗಳ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ದೋಷಗಳ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಲೋಚನಾ 10 ದೋಷಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲೋಚನೆಯ 10 ದೋಷಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಅತಂಪಿತ, ಅನುಮಾನಿತ, ದೃಷ್ಪ, ಬಾದರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ, ಶಬ್ದಕುಲಿತ, ಬಹುಜನ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಮತ್ತು ತತ್ವೇವಿ. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಉಪಕರಣಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಅಂದರೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನೀಡಲೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಕಂಪಿತ ದೋಷವಿದೆ. ಗುರುಗಳು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿ ನಂತರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಅನುಮಾನಿತ ದೋಷವಿದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಡದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇರುವುದು ದೃಷ್ಟ ದೋಷವಿದೆ. ಸ್ಥೂಲ ದೋಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳದಿರುವುದು ಬಾದರ ದೋಷವಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೋಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಸ್ಥೂಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳದಿರುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೋಷವಿದೆ. ಸಾಧುಗಳೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇವರು ಯಾವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಅದೇ ದೋಷ ನನ್ನದು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳದಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ದೋಷವೆನ್ನುವರು. ಬೇರೆಯವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಬಹಳ ಕೋಲಾಹಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವುದು ಶಬ್ದಾಕುಲಿತ ದೋಷವಿದೆ. ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಅನ್ಯ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಯೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಸರಿಯಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಬಹುಜನ ದೋಷವಿದೆ. ಯಾವ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಯಾವ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಬಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಅವ್ಯಕ್ತ ದೋಷವಿದೆ. ಯಾವ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಯಂ ದೋಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಬಳಿ ತನ್ನ ದೋಷಗಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ತತ್ತೇವಿ ದೋಷವಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ದೋಷಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಪುರುಷ, ಈ ಇಬ್ಬರಿರುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವವರು ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದರೆ ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗುರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯಿರುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಯಾವ ಸಾಧು ತನ್ನ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು ಸಹ ಇಷ್ಟ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪುಸ್ತಕ, ಪಿಂಚ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆಯವರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ವಚನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೇಳದೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾರ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ, ಬೇರೆ ಸಂಘದಿಂದ ತನ್ನ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕೇಳದಿದ್ದಾಗ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಲದ ನಿಯಮದಿಂದ ಅವಶ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಷಟ್ಕಾಯ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಠೋರ ವಚನವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರೆ, ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ವೈಯಾವೃತ್ಯ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ತಗಲಿದ್ದರೆ, ವ್ರತ ಸಮಿತಿ, ವೃತ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಚಾರ ತಗಲಿದ್ದರೆ, ಗೋಚರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಉಂಟಾದಾಗ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಂಕ್ಲೇಶ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾಗಮನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಮೈಥುನ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ಷಿಕ, ಮಾಸಿಕ, ಚತುರ್ಮಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ದೋಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೌನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾಗ, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಗ, ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಮಿ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಶೀತ, ಸೊಳ್ಳೆ, ಗಾಳಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ರೋಮಾಂಚಗೊಂಡಾಗ, ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ನೌಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನದಿ ದಾಟಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವಾಗ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದಾಗ ಪ್ಯುತ್ಸರ್ಗ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಉಪವಾಸ, ಛೇದ, ಮೂಲ, ಪರಿಹಾರ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. अहकभी प्रमादीन दोषों यदि हेते तम भी, अथवा किसी प्रमाद से अपने चारित्र में दोष आया हो तो उसको निर्दोष साहू मिले 10 दोष लज्ज दो वेदू पहले निर्दोष आचार्य के पास 10 दोषों से रहित होकर के प्रकट करे, उसे आलोचना करते हैं। अपने चारित्र में दोष प्रमाद से लग गया हो तो आचार्य के पास जाकर के 10 दोष से रहित आलोचना करना चाहिए। अपने चारित्र में प्रमाद के माध्यम, प्रमाद अर्थात आलस, प्रमाद अर्थात अपने स्वरूप से विचलन का होना प्रमाद है। और वो प्रमाद कितने प्रकार के होते हैं? 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। 5 इंद्रिय, 1 निद्रा और 4 कषाय, 4 विकट और 1 स्नेह। इस प्रकार से प्रमाद के 15 भेद हैं। भंगों की अपेक्षा बहुत भेद होता है और यूं कहा है तो भंगों की अपेक्षा से प्रमाद के बहुत भेद हो जाएंगे। उनमें दोष लगते हैं प्रमाद के माध्यम से। चारित्र में दोष लगे तो उसमें आलोचना करना चाहिए आचार्य के सामने, और वो आलोचना 10 प्रकार के होते हैं। आलोचना के 10 दोष है। सबसे पहला अकंपित नाम का आलोचना। आचार्य को उपकरण आदि देकर अपने प्रति करुणा उत्पन्न कर आलोचना करे कि ऐसा करने से थोड़ा प्रायश्चित देंगे, ऐसा विचार करना अकंपित नाम का दोष है। आचार्य को पंची कमंडल आदि दे दिया कि और करेंगे मेरे प्रति दया करेंगे, हमारे आचार्य हैं तो कम प्रायश्चित देंगे, और ऐसा विचार करना क्या कहलाता है? अकंपित नाम का दोष है। वचन ही से आचार्यों की बड़ाई आदि करना, लालोचना करे, अभिप्राय ऐसा रखे कि आचार्य मुझसे प्रसन्न रहेंगे तो थोड़ा प्रायश्चित देंगे, यह अनुमानित नाम का दोष। आचार्य की बहुत प्रशंसा करे और उनकी बहुत अंदर में ऐसा इच्छा रखे, अभिप्राय रखे कि आचार्य मेरे से
प्रसन्न हो जाएंगे और कम प्रायश्चित देंगे। यह अनुमानित नाम का प्रायश्चित है। प्रत्यक्ष दृष्टि दोष हो सो कहे, अदृष्ट न कहे वह दृष्ट दोष है। कि जो देखने में आ गया उसको तो व्यक्त कर दे, और जो किसी को नहीं मालूम है उसको छुपा दे। इस प्रकार का दृष्ट दोष नाम का यहाँ पर आलोचना का दोष रहता है। फिर स्थूल अर्थात बड़ा दोष तो कहे और सूक्ष्म न कहे सो बादर दोष है। कि बड़े बड़े दोष कह दे, बड़े बड़े गलतियों को कह दे, छोटी छोटी बातों को नहीं कहे तो उसे बादर दोष कहते हैं। सूक्ष्म दोष ही कहे, बादर न क्या बतावे कि इससे सूक्ष्म ही कह दिया तो बादर क्यों छिपाता, यह सूक्ष्म दोष है। छोटे छोटे दोषों को कह दिया, बड़े बड़े दोषों को छिपा दिया, यह सूक्ष्म। छिपा कर ही गए, कोई दूसरा अपना दोष कहे तब कहे कि ऐसा ही दोष मेरे लगा है, उसका नाम प्रकट न करे सो प्रच्छन्न नाम का दोष कहलाता है। दूसरे ने दोष प्रकट किया ना, तो ऐसे ही मेरे से भी हो गया। अपनी बात नहीं कहेगा, अपने मुंह से उस चीज को नहीं कहेगा, उसका कहते हैं वो प्रच्छन्न नाम का दोष। बहुत शब्द के कोलाहल में दोष कहे, अभिप्राय ऐसा रखे कि कोई और न सुने, शब्दा कोलित नाम का दोष। खूब शोरगुल हो रहा है, मंदिर में घंटी आदि अभिषेक के बज रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो दूसरा सुन ले, धीरे 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 बाजू वाले और लोग नहीं सुन पाए तो इसको क्या कहते हैं, शब्द नाम का दोष कहलाता है। शब्दा कुलित नाम का दोष है। एक गुरु के पास आलोचना कर फिर अन्य गुरु के पास आलोचना करे, अभिप्राय ऐसा रखे कि इसका प्रायश्चित अन्य गुरु क्या बतावे सो बहुजन दोष। अपने गुरु से ले लिया प्रायश्चित, फिर दूसरे के पास भी ऐसे जा करके उसी चीज का देखिए कि अपने गुरु ने सही दिया कि दोनों में क्या है। तो इस प्रकार का जो आलोचना है वह बहुजन नाम का दोष कहलाता है। और जो दोष व्यक्त हो सो कहे, अभिप्राय ऐसा रखे कि दोष छिपाने से नहीं छिपेगा, अतः कहना ही चाहिए वह अव्यक्त नाम का दोष है। भाई अब कितना भी छिपाए तो छिपने वाला तो नहीं, इसलिए अच्छा है कह दो, इसलिए अव्यक्त नाम का दोष कहते हैं। अन्य मुनि को लगे हुए दोष की गुरु की पास जाकर के आलोचना कर प्रायश्चित लिए हुए देख कर उसके समान अपने को दोष लगा हो तो उसको प्रकट न करने के अभिप्राय से उसकी आलोचना गुरु के पास न करे, आप ही प्रायश्चित ले लेंगे सो तत्सेवी नाम का दोष है। कि दूसरे ने कहा किया ना, तो गुरु ने जो प्रायश्चित किया तो अपने सबके सामने नहीं कहा और उस प्रायश्चित को स्वयं से ग्रहण कर लिया, तो वह तत्सेवी नाम का दोष है। इस प्रकार से 10 प्रकार के दोषों से रहित होकर के सरल चित्त होकर के बालक के सामने, अचेत के सामने आलोचना करना चाहिए। इस प्रकार से हमने 451 नाम के गाथा को पूर्ण किया। तो करते हैं, समय हो गया है, कल क्या है। बड़े पंचपरमेष्ठी भगवान की जय, परम से परमेष्ठी भगवान की जय, गुरुनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय, चंद्रप्र भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, शशनाथ महावीर भगवान की जय, ओंकारेश्वर बाहुबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की जय, आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की जय, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय, ओम गुरुदेव श्री जयप्रकाश जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की, तीन नौकर महाराजों की, बादशाह मान्य माता जय, श्री कार्तिकेय अनुपेक्षा जैन धर्म के जय, महाराज की जय।